ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ASDD हर पन्ने दे उत्ते BLA साहिबान दे साइन लिते जाणगे जिन्ने रजिस्टर्ड रैकगनाइज पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने BLA अपॉइंट किया है उन्हां दे हर पेज दे उत्ते साइन लिते जाणगे। उस तो बाद ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਫਟ ਰੋਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ERO ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, everywhere and on all websites we shall be placing it and also ਹਰੇਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਰੋਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੂਥ ਵਾਈਜ਼ ਕਾਪੀਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੈਡਮ ਮੇਰੇ ਦੋ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ फर्स्ट सवाल है कि तुसी जेडी मैपिंग की और किन्ने टाइम कीते जी टोटल टाइम किन्ने सीगे मान लो अगर मैं करे नहीं मिले तो सेकंड टाइम कितना थर्ड कितना किन्ने टाइम कीते सी टोटल जेडी मैपिंग हैगी वो हाउस टू हाउस नहीं है। मैपिंग जेडी हुन हाउस टू हाउस दोबारा की जानी हैगी जेडी उदों हैगी वो किथे किते फॉर एग्जांपल अर्बन एरियाज दे विच खास करके जाके करन दी कोशिश की गई हैगी। रूरल एरियाज दे विच जनरली क्योंकि BLO लोकल हैगे उन्हां नूं सारिਆਂ ਦਾ पता सीगा तां किते किते फोन ते गल करके भी की गई है, किते किते घर जाके भी की गई। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੈਂਡੇਟਰੀ नहीं सीगा कि तुसी हाउस टू हाउस करना हैगा। हाउस टू हाउस दा फेज हुण शुरू हो रहा है जो 25 जून तो लेके 24 जुलाई तक होना है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ दोनों चीज़ां होनी है जी, एन्यूमरेशन फॉर्म भी भरिया जाना है और मैपिंग भी की जानी है नाल दी नाल ही। एज ए CEO ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 16% ਮੈਪਿੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੋਟ ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ? 5% 7% ਜੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੇ ਕਿ 10 ਤੋਂ 12% ਵੋਟ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਵੋਟ ਦਾ ਮੈਪਿੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਡਰਾਫਟ ਰੋਲ 'ਚ ਆਊਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਪਿੰਗ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਿਊਜ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਿ ਮੈਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਕੱਟੀ ਜਾਊਗੀ, ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਮੈਪਿੰਗ ਦਾ ਵੋਟ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਪਿੰਗ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਅਰਫੋਰ ERO ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਮੰਗਣਗੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਗੇ। सिर्फ इन्नी जी गल खासा है ना बार-बार तुसी कह रहे हैं 2003 दी मैपिंग दा वो हेठले पद्धर ते चर्चा यही है कि जिदा 2003 दे पहला कोई मैपिंग कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। उदाहरण के तौर पे 2004 तो लेके 2024 तक दी लोक सभा जिहड़ियां वोटां पईयां लोकां ने वोटां पाईयां 2003 तो पहला दा उन्हां दा डाटा नहीं मिलता क्योंकि एड्रैस चेंज हो जाते हैं। फिर उन्हां हालातां दे विच की होवेगा उत्थे यही कहा जा रहा है तुहाडे BLO ਵੱਲੋਂ कि जेकर तुहाडा डाटा नहीं मिलता फिर तुहाडी वोट नहीं बननी। जे किसी BLO साहिबान ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। BLO ਸਾहिबान ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਰੀਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਕੱਟੀ ਜਾਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ जेन्युइन वोटर हो देयर इज अ लिस्ट ऑफ 12 डॉक्यूमेंट्स ERO साहिबान ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कोई भी डॉक्यूमेंट मंग के वो बाद वाले फेज च हाउस टू हाउस एन्यूमरेशन तो बाद जेड़ा 3 अगस्त तो लेके 3 अगस्त से 28 सितंबर का जो फेज है हाउस टू हाउस होने तो बाद उस फेज दे विच जेड़े अनमैप्ड रहणगे उन्हां नूं वो नोटिस भेजणगे। नोटिस भेज के उन्हां तो वो डॉक्यूमेंट्स जेड़े हैगे वो कलैक्ट करनगे। फैक्ट असी BLO साहिबान नूं ये हिदायत की है और असी कंटीन्यूअस इस महीने के दौरान करते रवांगे कि डिस्पाइट आवर बेस्ट एफर्ट्स जेडे अनमैप्ड रह जाणगे उन्हां नूं असी दस दईए कि आ जेडे डॉक्यूमेंट्स है तुसी अपने इस महीने के दौरान तैयार रखो तां जो कि जद असी तुहानूं रिक्वेस्ट करिए उदों तुसी अपने डॉक्यूमेंट सानूं दे सको। डॉक्यूमेंट्स किद्दां दे हैगे? डॉक्यूमेंट्स हैगे पासपोर्ट हैगा, बर्थ सर्टिफिकेट हैगा, स्कूल सर्टिफिकेट हैगा, SC ST OBC सर्टिफिकेट है, जे ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਟਾਨਾਮਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਘਰ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ हुई हैगी वो हैगा। तो ये सारे जेडे डॉक्यूमेंट्स लिस्ट हैगी एंड ऑल्सो ERO अपनी तसल्ली लिए जरूरी नहीं है कि किसी बंदे को आ 12 डॉक्यूमेंट्स दे विच नहीं है तो ERO अपनी तसल्ली नहीं कर सकता, ऐदा नहीं है। उत्थे साफ लिखा है कि ये लिस्ट जेडी हैगी वो इंडिकेटिव हैगी, एग्जॉस्टिव नहीं है। क्यों? जो कि हर एक स्टेट दे विच वखरे वखरे टाइप दे भी पहचान पत्र हुंदे हैगे तो उन्हां दे विचों कोई किसी भी किस्म का पहचान पत्र
ईआरओ अपनी संतुष्टि ਕਰਨ ਲਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈ। 2001 ਮਿੰਟ 2003 ਜਾਂ पिछले SIR च वो व्यक्ति किथे सीगे, ये मैं दोनों चीज़ां वखरी वखरी इस करके कह रही हाँ क्योंकि किसी स्टेट दे विच 2002 च भी SIR होया है, किसी स्टेट च 2004 च भी होया है। पिछली SIR दा मतलब ये हैगा कि जिथे अज दा साडा वोटर पिछली बार जिथे सीगे SIR दे दौरान, जे वो इदां दे स्टेट च सीगे जिथे 2002 च SIR होया है, ਉੱਥੇ ਦੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਰੋਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈਗੀ। ਜਿੱਥੇ 2004 ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ। 2003 ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਐਸ ਪਰ ਰਿਕਾਰਡ 2003 ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਦ ਓਨਲੀ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਪਿੰਗ ਲਾਸਟ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਕਿ 10% ਰਹਿ ਜਾਏ ਚਾਹੇ 7% ਰਹਿ ਜਾਏ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹਾ ਡਾਟਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ 2 ਵੋਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚਾਹੇ ਉਹ 22 ਹੈ ਜਾਂ 24 ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪੋਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਦੈਟ ਡਾਟਾ ਕੈਨ ਬੀ ਕਲੈਕਟਡ। ਹਾਊਐਵਰ ਐਜ਼ ਆਫ ਟੁਡੇ ਇਨ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਕੀਮ ਆਫ ਅਫੇਅਰਸ ਇਹ ਮੈਂਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਆਫ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। द बेसिक थिंग इज कि ਅਸੀਂ देखना है कि 2003 या पिछले SIR ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ, और परिवार तो मतलब ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ पेरेंट्स ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ग्रैंड पेरेंट्स ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਥੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਮੈਮ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਵੋਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਵਨ ਬਾਈ ਵਨ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੋ ਸ਼ਿਫਟ ਮੰਨ ਲਓ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆਏ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਕੱਟ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ है। देखिए फॉर्म भरना लाजमी है। द बेसिक अंडरलाइंग मैंडेट इज एन्यूमरेशन फॉर्म भरना लाजमी है। जे एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं भरिया जाऊगा ते तुहाडा ना ड्राफ्ट रोल दे विच नहीं आऊगा और फिर तुहानू क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस दे पीरियड दे विच जे तुसी उत्थे अपना वोट रखना चाहते हो तो फॉर्म नंबर 6 भर के डिक्लेरेशन दे नाल भर के तुहानू दोबारा ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾना ਪਊਗਾ ਵਿਦ ਡਾਕੂਮੈਂट्स। अदरवाइज फॉर द पर्पस ऑफ हाउस टू हाउस फॉर्म भरवाना लाजमी है, फॉर्म भरना लाजमी है और फॉर्म ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ BLO ਕੋਲੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। अदरवाइज ड्राफ्ट रोल ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਪਿਛਲੇ SIR ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਕਟਾ ਲਈ, ਪੂਰੇ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ? ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਕੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਨਵੀਂ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 8 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 8 ਵੀ BLO ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 6 ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਬੂਥ ਅਸੀਂ 30 ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 8 ਤੇ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 6 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਵੋਟ ਕੱਟੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਵੋਟ ਜੁੜਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੀ ਉਹ ਲੱਭਣ 'ਚ ਵੀ BLO ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਟ ਜਨਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੋਟ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2003 ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਵੋਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣੀ? थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन, वेरी वैलिड क्वेश्चन। फॉर्म 6 भरिया जाना हैगा ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 1/10/2026 ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਜੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਹਰੇਕ BLO ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ 30 ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 6 ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ 18 ਸਾਲ 1/10/2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਇसी ਵੇਲੇ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਊਗਾ 3 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਮਸ ਐਂਡ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਫੇਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਾਰਮ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਭਰਨਾ ਹੈ ਜੀ? ਫਾਰਮ ਉਹ ਹਿੰਦੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਮ ਜਿਹੜੀ ਮੈਪਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਮ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਪਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਲੋ? ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ BLO ਸਾਰੇ 7
ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਏ ਨੇ ਡੈਮੋਲੀਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿੰਨਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ जेड़ा मैक्सिमम हाईएस्ट परसेंटेज वाला डिस्ट्रिक्ट है वो है मानसा। मानसा की परसेंटेज ऑफ मैपिंग है 96.07%। ते जेड़ा लोएस्ट परसेंटेज दा डिस्ट्रिक्ट है वो है SAS नगर 69.05%। 69.05%। मैपिंग क्यों जो कि बहुत सारे लोगों दी इलेक्टर्स ता हैगे इलेक्टर्स मिल भी रहे अर्बन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा है एंड ऑल्सो मोहाली दे विच बहुत सारे ऐदा दे एरियाज डेवलप्ड होए हैं जो कि बने ही 2003 तो बाद हैगे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਏਰੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਆਏ ਹੈਗੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮਤਲਬ ਆਈ ਡੋਂਟ ਮੀਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਸੋ ਦੇਅਰਫੋਰ ਹਾਊਸ ਟੂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਹੋਪਫੁਲ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਈ ਰਾਈਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਹੈਗੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦ ਅਰਬਨ ਕੈਰੈਕਟਰ ਆਫ ਦ ਪਲੇਸ मैडम तुसी सीनियर अधिकारी हो 2000 रुपीस पर मैडम तुसी इलेक्शन कमीशन दे सीनियर अधिकारी हो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਗੀ ਔਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਹੋਗੀ ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਰਹੇ I am sorry, this is a very unprofessional question. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਹੈਗੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹੈ ਉਹ ਜਦ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੀ ਉਦੋਂ ਹੋਣਗੇ अच्छा मैम पॉलिटिकल पार्टी से आप मिले कई राउंड 2-3 बार आप मिले हैं तो उनसे क्या सजेशंस मिले हैं और कैसे उनको आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं मतलब क्या आप इम्प्लीमेंट कर चुके हैं या आने वाले टाइम में और उनके कोई ऑब्जेक्शंस भी आए हैं अभी तक का प्रोसेस से वो सेटिस्फाई हैं या कोई ऑब्जेक्शन भी रेज किया गया है देखिए सजेशंस वजों एक बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਅਨਮੈਪਡ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਅਨਮੈਪਡ ਵੋਟਰ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਲੱਭਣ 'ਚ ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਰ ਦ ਫਰਸਟ ਸਟੇਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈ ਕੇ ਅਨਮੈਪਡ ਵੋਟਰਸ ਦੀ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਵਾਈਜ਼ ਲਿਸਟ ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ ਐਂਡ ਈਵਨ ਯੈਸਟਰਡੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਮੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਏ ਕਾਫੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਐਜ਼ ਔਨ 22 ਆਫ ਜੂਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਨਮੈਪਡ ਵੋਟਰਸ ਦੀ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਲਿਸਟ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਕਿ BLO ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ BLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਹੈਪੀ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ 64,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ BLAs ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਅਪਾਇੰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ BLA ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਇਨਫੈਕਟ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਅੱਜ 24 ਤਾਰੀਖ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 24,453 ਬੂਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ BLO BLA ਮੀਟਿੰਗਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਹਰੇਕ ਬੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ BLO ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਫੋਨ ਤੇ ਹੀ WhatsApp ਤੇ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ BLAs ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਥਾਂ ਤੇ which was in most cases the polling booth itself ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹਾਊਸ ਟੂ ਹਾਊਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਡਮ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆ ਹਰ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਕੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮੈਡਮ ਇਦਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੈਨੂਇਨ ਵੋਟਰ ਦਾ ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਐਨੂਮਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਕੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਮੈਂ ਮੈਪਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 1-2 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਿਸਬਿਹੇਵਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਥੈਂਕ ਯੂ BLO ਦੀ ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਔਰ BLO ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ BLO ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ
ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਹੀ ਔਰ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਰਸਨ ਇਨ ਦਿਸ ਐਂਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਈਆਰਓ ਨੂੰ ਇਹ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਈਆਰਓ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੀ ਈਆਰਓ ਹੈਗੇ, किसी ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਈਆਰਓ ਹੈਗੇ। ਆਵਰ ਸਟੇਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਵੈਰੀ ਫਿਊ ਸਟੇਟਸ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਨ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਨੌਨ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਈਆਰਓ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ 117 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਆਰ ਆਲ ਹੋਲਡਿੰਗ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਵਿਦਆਊਟ ਫੇਲ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੀਐਲਓ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਸੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਡੇਲੀ across without fail across each and every assembly constituency। ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ BLO ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ERO ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੋਲ 180 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਸ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ BLO ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦਾ ਐਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਸਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ, ਐਪ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭਰਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਾਊਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਈਆਰਓ ਨੇ ਅਗਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵਿਦਆਊਟ ਫੇਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਿ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਆਰ ਸਚ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫਿਸਰਸ, ਜੇ ਸਾਡੇ BLO ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ misbehavior ਦਾ incident ਹੁੰਦਾ ਹੈ, they are capable officers of taking such miscreants or such people to task। Ma'am, you were telling कि political parties ने ਸਾਨੂੰ ਇਹ support ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ electors ਦਾ background ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ help ਕਰਨਗੇ। Can you give me number ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਤੱਕ ਉਹ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਪਾਏ? ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਸ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਨਮੈਪਡ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਮੈਪ ਕਰਨ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ ਡੇਟ ਤੇ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਵਾਈ ਡੇਟ 'ਚ ਵੀ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ BLO ਨੇ ਮੈਪ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅਸਿਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। However, having said that, for your information, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਡੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਡੇਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬੰਦੇ ਮੈਪ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੀਗਾ 7 ਜੂਨ। 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਪ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਂਪ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਹਰੇਕ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ BLO ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ। 1,10,000 ਵੋਟਰਸ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਉਸ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਡੇ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ BLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ your family parents or grandparents have to establish ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਕਿਤੇ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਣੀ। ਤੇ ਮੈਮ ਇਹਦਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2003 ਦਾ 2004 ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ पड़ेगा। ऑनलाइन हैगा। देखिए BLO का मोबाइल ECI नेट पे BLO ऐप है। BLO ऐप पे पिछली SIR ऑल अक्रॉस द कंट्री दी पूरी लिस्ट हैगी। सो द बेस्ट पर्सन टू असिस्ट यू इज द BLO। लेकिन तुसी आप भी ECI नेट ते जाके ECI दे वेबसाइट ते जाके अपना वोट लभ सकते हो। मैं लभी हैगी, मेरी ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੱਭੀ ਹੈਗੀ। ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਮੈਨੂੰ 2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਵੋਟ ਮੈਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮਿਲ ਗਈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ BLO ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਨੰਬਰ ਪਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ, ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛਲੇ ਉੱਥੇ ਐਪਿਕ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾ ਕੇ ਯੂ ਕੈਨ ਪੁੱਟ ਯੋਰ ਵਿਲੇਜ ਨੇਮ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਔਰ ਯੂ ਕੈਨ ਪੁੱਟ ਯੋਰ ਸਟੇਟ ਨੇਮ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਆਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਪਾਏ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਆਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡਸ ਭਰਤੇ ਹੈਗੇ, ਪਿੰਡ ਵੀ ਪਾਤਾ, ਸਟੇਟ ਵੀ ਪਾਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲਸ ਪਾਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਲਿਸਟ ਆਊਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿਸਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ whether you are one of them।
ਸਾਡੇ BLO ਨੇ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਿਛਲੇ SIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਉਹ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਰਾਈਟ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਐਂਡ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਮੋਸਟ ਆਫ ਯੂ ਹੈਵ ਮਾਈ ਨੰਬਰ, ਪਲੀਜ਼ ਗੈਟ ਇਨ ਟੱਚ। ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖਬਰ ਨੂੰ ਜੇ ਫਲੈਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਪਲੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਆਈ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਕਿ BLO ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ERO ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। हाँ हाँ हाँ, हेलो मैम एजेंसीज के लिए एक हिंदी में छोटी सी बात हिंदी में करनी है।